معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں کہ میکرو اکانومک منزل نہیں، ایک راستہ ہے۔ پالیسی ریٹ 4.5% کم ہوا۔ مہنگائی کم ہونے سے پالیسی ریٹ نیچے آیا۔ برآمدات میں 29% اضافہ ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج اب نئی حدیں عبور کر رہی ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں فائلرز کی تعداد دوگنی ہو گئی۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں اسرائیل کی بڑھتی مہم جوئی کی شدید مذمت، لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا رہنے اور مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل کی شہادت سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ پاکستان لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ سے مشرق وسطی میں امن بحال کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کے معیشت مستحکم بنانے میں چین کے کردار کو ناقابل فراموش قرار دے دیا۔ محسن نقوی کی چینی قونصل جنرل ژاؤ شیرین سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے ترقی کی نئی منازل طے کی ہیں۔ چین کی تیز رفتار ترقی سب کے لیے رول ماڈل ہے۔ چین پاکستان کا سب سے بااعتماد اور مخلص دوست ہے۔ پاکستان کو چین کے ساتھ لازوال دوستی پر ناز ہے۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں قومی شاہراہ پر نجی کمپنی کے کیمپ پر فائرنگ، مسلح افراد 20 سے زائد مزدوروں کو اغوا کر کے لے گئے۔ نجی کمپنی کی مشینری کو گزشتہ شب نامعلوم افراد نے نذر آتش کر دیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں بی ایل اے کی سفاکیت اور بربریت کی انتہا۔ پنجگور میں مسلح افراد کے گھر میں گھس کر فائرنگ، سوئے ہوئے 7 مزدور جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام جاں بحق مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ صدر مملکت وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی واقعے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجگور میں بے گناہ مزدوروں کے قتل کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی۔ مجرموں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ کہا، پاک سرزمین سے ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان حکومت نے دہشت گردوں سے چن چن کر بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے 200 سے زائد رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف تھانہ وارث خان میں مقدمہ درج۔ مقدمے میں سمابیہ طاہر، شہریار ریاض، زیاد خلیق، ایم پی اے اسد عباس، اعجاز جازی نامزد اور انسداد دہشت گردی، اقدام قتل سمیت مختلف دفعات شامل۔ ملزمان نے حکومت اور اداروں کے خلاف نعرے بازی کی۔ ملزمان کو احتجاج سے منع کیا گیا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایف آئی آر کا متن۔ پی ٹی آئی کارکنان پر شیلنگ، خیبر پختونخوا حکومت نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں، شیلنگ پر کے پی حکومت عدالت جائے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی سے قانونی کارروائی سے متعلق کہا جائے گا۔ قانون کی پاسداری کوئی خیبر پختونخوا حکومت سے سیکھے۔ کل وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے جس طرح پنجاب پولیس اہلکاروں کو محفوظ بنایا، سب کے سامنے ہے۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ آئینی عدالتوں کی حدود کیا ہوگی۔ یہ ترمیم اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص چیف جسٹس نہ بن سکے۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا بڑا دعویٰ۔ کہتے ہیں کہ کسی سینیٹر نے آئینی ترمیم نہیں دیکھی۔ جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پڑھے بغیر قانون پاس ہوتے ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا آئینی مسودہ تیار کر لیا۔ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی نیئر حسین بخاری کا دعویٰ، کہتے ہیں آئینی مسودے پر جے یو آئی سے مشاورت کریں گے۔ فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات میں طے ہوا ہے کہ ایک اور ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو اور فضل الرحمان کی ملاقات میں مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ ہمارے مسودے پر جے یو آئی کافی قریب ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी का क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दे दिया। कहा कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन ने भरपूर मदद की। आलमी इदारों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन है। आईनी अदालत के क़याम के लिए कोशा हैं। मुल्क में आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी का विजन है। बिलावल भुट्टो जरदारी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दावा, कहते हैं इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते रहते हैं। पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलती थी। खुश असलूबी से तमाम मामला तय हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता तौर पर इनकलाब का ऐलान कर दिया। बड़ी धमकी दे दी। वीडियो बयान में कहा कि हमारी इज़्ज़तों, चादर और चार दीवारियों के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। अब कोई गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। तुम एक शेल और लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। फसादी ग्रुप के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर परवार कहती हैं, अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी की, लेकिन सर पटक पटक कर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस लौट गए। ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। मंकी पॉक्स का खतरा। सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। मुसाफिरों को नीपा के करीब सिंध हुकूमत के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट, इमिग्रेशन एरिया, वॉकवे एरिया को स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया गया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से 21 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार। अवाम ने रोड से गुजरने वाले एक और टैंकर को भी आग लगा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इजराइल को खबरदार कर दिया, हसन नसरुल्लाह का खून रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह की मदद से आज भी लिबनान दुश्मन को पशेमान कर देगा। हिजबुल्लाह के मुनज़्ज़म ढांचे को नुकसान पहुंचाना सेहूनी ताकतों के बस की बात नहीं है। खित्ते की मुज़ाहमती फोर्सेज हिजबुल्लाह के साथ और उसकी पुश्त पर हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म ने हसन नसरुल्लाह की मौत को तारीख़ी मोड़ करार दे दिया। कौम से खिताब में कहा, हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। हिजबुल्लाह पर मौजूदा हमले काफ़ी नहीं। नसरुल्लाह ना सिर्फ ईरान के इशारे पर काम करते हैं बल्कि ईरान को ऑपरेट करते हैं। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का हसन नसरुल्लाह के इजरायली हमले में शहादत पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि इजरायली हमले से हसन नसरुल्लाह का इख्तिताम मुनसिफाना इक़दाम है। हिजबुल्लाह के सरबराह के मरने के बाद इंसाफ का अमल पूरा हो गया। ये हज़ारों अमरीकियों, इजरायलियों और लिबनानी शहरियों के लिए इंसाफ का एक इक़दाम है। अब गज़ा और लिबनान में जंगबंदी होनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के सेलेक्टर मोहम्मद यूसुफ ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहा, ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान करता हूँ। इस नाकाबिले यकीन टीम की खिदमत करना एक बहुत बड़ा एजाज़ रहा है। फ़ख्र है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश खिलाड़ी मोहम्मद आसिम खान ने करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। अमेरिका में होने वाली शॉर्टलिस्ट विल ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में आसिम खान ने टॉप सीड इंग्लैंड के निक वॉल को 65 मिनट जारी रहने वाले सख्त मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। फतह के साथ आसिम खान को 500 रैंकिंग पॉइंट्स भी मिल गए।
श्री लंका के क्रिकेट का साबिक कप्तान सिंध जयसूर्या को 1 साल के लिए फुल टाइम हेड कोच तैनात करने का फैसला। सिंध जयसूर्या इन दिनों श्रीलंका क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इनके दौर में श्रीलंका क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही है। सिंध जयसूर्या की नई मुद्दत न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद शुरू होगी। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मकबूल जोड़ी अदाकार फरहान सईद और उर्वा हुसैन ने बेटी को पहली बार दुनिया से मुतारिफ करा दिया। उर्वा और फरहान ने इंस्टाग्राम पर मुश्तरका फ़ोटो शूट की तस्वीर और वीडियोस शेयर की। लिखा कि आज रात फिर हम तीन हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NTA न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।